मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को प्रलय पयोधि जले धृतबानसी वेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। मत्स्य अवतार जयंती भगवान विष्णुंकर 10 अवतार मध्यरु मत्स्य विष्णुंकर प्रथम अवतार। एही अवतार रे विष्णु महाप्रलय समय अतल गभीर समुद्र मध्यरे बुड़ी जाइथिबा वेद ग्रंथ को उद्धार करिथिले। प्रत्येक वर्ष मत्स्य अवतार जयंती चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अवसर रे पालन करा जाई थाए। एही उत्सवटी चैत्र नवरात्रि मध्यरे पड़ी थाए। एही मत्स्य अवतार जयंती तिथि रे वेद पाठ करिबा द्वारा पुण्य प्राप्ति होई थाए। तेबे विष्णुंक प्रथम अवतार मत्स्यंक सहित जड़ित पौराणिक किंबदंती अनुजाई अनंत शयन रे श्री विष्णु संसार सर्जन एवं प्राणींक उत्पत्ति संपर्क रे चिंता करुथिले। एथिपाई से निजर नाभि पद्मरु ब्रह्मांकु सृष्टि कले और तांकु सृष्टि सर्जना निमंते शिक्षा देइथिले। पुणी से निजे 4 गोटी वेद पुस्तक सृष्टि कले यथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। एही 4 गोटी वेद पुस्तकर रंग थिला 4 प्रकार यथा श्वेत, लोहित, पीत और नील। एही 4 प्रकारर पुस्तक साहाय्य रे ब्रह्मा सृष्टि सर्जना करिबाकू लागिले। 4 गोटी वेद पाई ब्रह्मांकर 4 गोटी मुंड रहिथिला। 4 मुहरे 4 वेद उच्चारण करी ब्रह्मा सृष्टि करुथांती। मझिरे मझिरे श्री विष्णु को स्तुति करी परामर्श मागी नेउथांती। तहु ब्रह्मा पृथ्वी पृष्ठ रे जीव सर्जना करिबा निमंते जगत ध्यान रे बसिले। आउ श्री विष्णु अनंत शयन रे गले। सेही समय रे पातालपुरी रे जेउ दानव माने रहुथिले सेमानंक मध्य रे शंखासुर थिला सबुठारु बड़ शक्तिशाली। शंखासुर शुणिबाकू पाइले जे श्री विष्णु मधु और कैटभ नामक 2 जन राक्षस को बध करी मेदिनी सृष्टि करिसंती। पुणी मेदिनी रे मानव सृष्टि करिवे। मानव माने देवतांकू उपासना करिवे। मानव सृष्टि करिबा कौशल वेद पुस्तक रे रहिछि। शेषरे शंखासुर चिंता कला ब्रह्मांक ठारू कौनसी मते वेद पुस्तक गुडी को घेनी आसिले से आउ मानव सृष्टि करि परिबे नाही। तहु शंखासुर पातालरू उठी आसी पहुँचिला ब्रह्मलोकरे। सेतेबेले ब्रह्मा जगत ध्यान रे व्यस्त थिले। निकटरे तांकर रंगीन तेजियान वेद पुस्तक गुड़िक रही थाए। शेषरे शंखासुर ब्रह्मांक अलक्ष्य वेद पुस्तक गुड़िक गिली देई चुपचाप पातालपुरी को फेरी आसिला। ब्रह्मांक स्तुति रे श्री विष्णु को निद्रा भंग हैला। ब्रह्मा को देखी श्री विष्णु कहिले तुमे पृथ्वी पृष्ठ रे विभिन्न प्रकार जीव सृष्टि करिवो एवं देवता और दानव गुण थिबा मानव मध्य सृष्टि करिवो। वेद पुस्तक रे ए सबु तथ्य रहिछि। नाना परीक्षा निरीक्षा देई तुमको गति करिबाकू पड़िबो। मु बराबर ए दिगरे तुमको सहाय्य करिवि। तहु ब्रह्मा जीव सृष्टि करिबा कार्य आरंभ कले किंतु असल उपादान वेद पुस्तक गुडी को देखि न पारी विचलित हेले। अन्य किछि उपाय न देखि महाकाश रे चल प्रचल सूर्यदेव को वेद और पुस्तक संपर्क रे पचारिले। सूर्यदेव तो सबु घटना देखिथिले। शंखासुर किभଳି समय रे वेद पुस्तक गुडी को गिली पाताल को चलीगला ताहा प्रकाश करदेले। तहु ब्रह्मा पुणी थरे श्री विष्णु को स्तुति गान कले एवं समस्त घटना संपर्क रे अवगत कराइले। श्री विष्णु कहिले वेदवर ब्रह्मा तुमे चिंता कर नाही। मु कल्पर प्रथम अवतार मत्स्य अवतार ग्रहण करिबी। अगाध जल रे केवल मत्स्य ही अबाधरे गति करि पारे। मु महामत्स्य रूप नेई पातालपुरी को जीवी एवं शंखासुर को युद्ध रे परास्त करी ता गर्भरु वेद पुस्तक गुड़िक उद्धार करिबी। ब्रह्मा पचारिले हे भगवान श्री विष्णु आपण महामत्स्य रूप नेई केउठी ओ केबे जन्मग्रहण करिवे से विषय रे मते किछि कुहंतु। विष्णु कहिले ब्रह्मदेव
ଗତ କଳ୍ପରେ ମୁଁ ମହାମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ମହାପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ ଓ ବୀଜ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେହି ମହାମତ୍ସ୍ୟ ଏବେ ସାଗର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଜଗଧ୍ୟାନରତ। ମୁଁ ସେହି ମହାମତ୍ସ୍ୟ ପାଟିରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ନାରାୟଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରକଟ ହେବି। ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପର ଭାଗ ମୋର ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ରହିବ, ଅଣ୍ଟାରୁ ନିମ୍ନ ଭାଗ ମୋର ମହାମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ରହିବ। ଏହି ରୂପରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଗତ କଳ୍ପରେ ଆପଣ କିଭଳି ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହି କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଗତ କଳ୍ପ ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଥିବା ଜାଣିପାରି ମୁଁ ମହାମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି। କାରଣ କଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଏ ସଂସାରର ମୂଳ ଓ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜ୍ଞାନର ଆଧାର 4 ବେଦ, ଔଷଧ, ସକଳ ଜୀବ, ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ଫଳପୁଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୀଜ। ସଂସାରରୁ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଗାମୀ ନୂତନ କଳ୍ପରେ ସଂସାର ସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ବହୁ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଛୋଟ ମାଛଟିଏ ହୋଇ ନଦୀ ଜଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ। ଏକଦା ରାଜର୍ଷି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଜଳ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରି ଜଳ ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ରାଜର୍ଷି ସୁନେଲି ମାଛଟିକୁ ଦେଖି ପୁଣି ନଦୀ ଜଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମଣିଷ ଭାଷାରେ କହିଲି, ହେ ରାଜର୍ଷି, କେଉଟ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଅବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛମାନଙ୍କର ଆହାର ବନିଯିବା ଭୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ନଦୀ ଜଳରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାଜର୍ଷି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ସେହି ମାଛକୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣିରେ ରଖିଦେଲେ। କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ମାଛଟି ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜର୍ଷି ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଗଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ରାଜର୍ଷି ଦେଖିଲେ କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ମାଛଟି ବଢ଼ିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ରାଜର୍ଷିଙ୍କୁ ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟରୂପୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜର୍ଷି, ଏଭଳି ଛୋଟିଆ କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ହେଲାଣି। ମୋତେ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜର୍ଷି ମତ୍ସ୍ୟଟିକୁ ଘେନି ଏକ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଟି ପାଣିକୁଣ୍ଡଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜଳାଶ୍ରୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ଜଳାଶୟ ଭିତରେ ପହଁରୁ ପହଁରୁ ମୋର ଶରୀର ଜଳାଶୟ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରର ମାଛ ହୋଇଗଲା। ରାଜର୍ଷି ବିବ୍ରତ ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ଏସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ। ଜଳାଶୟରୁ ମୋତେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଏକ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମାଛରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲି। ନଦୀ ଜଳ ମୋ ଶରୀରର ଅଧା ବି ବୁଡ଼ାଇ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ତହୁଁ ରାଜର୍ଷି ମୋତେ ନଦୀ ଜଳାଧାରରେ ଠେଲି ଠେଲି ମୁହାଣ ରାସ୍ତାରୁ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେଲେ। ସମୁଦ୍ରର ଅଗାଧ ଜଳରାଶିରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇ ପହଁରୁଥାଏ। ରାଜର୍ଷି ଫେରି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ହେ ରାଜର୍ଷି, ମୋତେ ଏ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ତିମି, ମଗର ଭଳି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଜର୍ଷି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମହାମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଯିଏ ଶହ ଶହ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି, ଏହି ମହାସମୁଦ୍ରର ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ଆପଣଙ୍କର କି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶୁଛି। ମୋତେ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହା ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ମହାମତ୍ସ୍ୟରୂପୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜର୍ଷି, ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ ମାତ୍ର 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକ କଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଘଟି ଆସିବ। ସେହି ପ୍ରଳୟ ଜଳ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏକ ବିରାଟ ନୌକା 7 ଗୋଟି ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ସହ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ ଓ ବୀଜସାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପୁଣ୍ୟବଳରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସହ ତୁମେ ସେହି ନୌକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ନୌକାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ହେଲେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ତେଜପୁଞ୍ଜ।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ମୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଶରୀରରେ ସେହି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବି। ସେତେବେଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଶିଙ୍ଗକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିରାଟ ସର୍ପକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ସେହି ସର୍ପକୁ ଦଉଡ଼ି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନୌକାକୁ ଶିଙ୍ଗ ସହିତ ବାନ୍ଧିଦେବ। ସେହି ନୌକାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବି। ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା କଳ୍ପରେ ତୁମେ ମନୁ ହୋଇ ପ୍ରକଟିତ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ନାମ ହେବ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ତହୁଁ ରାଜର୍ଷି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ ଓ ବୀଜସାର ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶାନୁସାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ ଓ ବୀଜସାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମହାପ୍ରଳୟରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଳ୍ପରେ ସେସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ଚାରିବେଦ ଏକ ଶଙ୍ଖାସୁର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଂଶରୁ ଜାତ ମହାମତ୍ସ୍ୟ ଏବେ ମୋର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ମହାମତ୍ସ୍ୟରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବି। ମୁଁ ଫେରିବା ଯାଏଁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ବନ୍ଦ ରଖି ଜଗଧ୍ୟାନ କର। ବ୍ରହ୍ମା ଜଗଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହାମତ୍ସ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମହାମତ୍ସ୍ୟ ଯାଇ ପାତାଳପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାମତ୍ସ୍ୟକୁ ଦେଖି ଶଙ୍ଖାସୁରର ସେନାପତି ସମକାସୁର ଆକ୍ରମଣ କଲା। ମାତ୍ର ମହାମତ୍ସ୍ୟ ସମକାସୁରକୁ ଗିଳିଦେଲେ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶଙ୍ଖାସୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶଙ୍ଖ ରୂପ ନେଇ ପାତାଳପୁରୀ ଛାଡ଼ି ସାଗର ଜଳରେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମହାମତ୍ସ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ଶଙ୍ଖ ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖାସୁର ଅଧା ବାହାରି ମହାମତ୍ସ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏକ ବିରାଟ ଗଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାମତ୍ସ୍ୟର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କଲା। ମହାମତ୍ସ୍ୟର ପାଟି ମେଲା ହୋଇଗଲା। ସେହି ପାଟି ଭିତରୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ତା ପେଟ ଭିତରୁ ଚାରିବେଦ ପୁସ୍ତକ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ମହାଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ନିଜର ମୁଖରେ ସ୍ତୁତିଗାନ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିପଦ କାଳରେ ହେଉ ଅବା ସମ୍ପଦ କାଳରେ ହେଉ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଦ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଟଳିଯାଉ। ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଏଣିକି ତୁମେ ଏ ଚାରିବେଦକୁ ଅତି ସତର୍କରେ ରଖିବ। ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ଏହି ପ୍ରଥମ ଅବତାର ମୀନ ରୂପକ ଜୀବ ସର୍ଜନା କର। ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ପୃଥିବୀ ତମାମ କେବଳ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜଳଭାଗ କମିଆସି ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଦେଶ ବ୍ରହ୍ମା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଓಂ ସମୁଦ୍ର ରାଜାୟ ବିଦ୍ମହେ କଠ୍ଠହସ୍ତାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥି ବା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଜୟନ୍ତୀର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।